नमस्कार दर्शक बंधु, कौन आपण माँ लक्ष्मी को देखिचंती ओ कौन आपण देखिबाकू चाहुचंती ओ कौन कले माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेबे बोली जानिबाकू चाहुचंती ताहले वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो रे आमे एसबु विषय रे वर्णना करिछु। दर्शक बंधु, कौन आपण श्रेया चंडालुनी कथा जानिचंती? मु जानिछि एहार उत्तर हाँ आसीबो। आउ आपण माने भाबुथिबे किए अबा श्रेया चंडालुनी कथा न जानिछि। प्रत्येक गुरुवार शेर बसारे ए वीडियो देखिबा सह ए विषय रे सुनी सुनी बड़ होइछु। किपरि माँ लक्ष्मी श्रेया चंडालुनी उपरे आशीर्वाद करथिले एवं किपरि श्रेया चंडालुनी निजर भक्ति माध्यम रे गरीबरु धनी होई पारिथिला। मु वीडियो आरंभरू एसबु कहिबार कारण हेउछि आज आमे गोटिए भक्त विषय रे कहिबु एवं वीडियो रे देखाइबु जे कि माँ लक्ष्मी को बहुत भक्तिर साथी पूजा करने द्वारा किपरि माँ लक्ष्मी ता घर बाहर टंकार वर्षा करथिले। दर्शक बंधु, ए वीडियो आमको शेयर करिसंती बालेश्वर जड़े बासिंदा श्रावणी मैडम। तो चलंतु तांको पॉइंट ऑफ व्यू रु ए घटना को देखिबा सह संपूर्ण कथा जानिबा। श्रावणी मैडम कहितांती जे बालेश्वर अर्जुनपुर ग्राम रे मो घर, मोर परिवार कहिले मो स्वामी एवं गोटे पुओ और झीओ। मो स्वामी दिन मजुरिया माने खटिले आम घर चले। स्वामी जहाँ भी रोजगार करी आनती सेतिरे घर खर्च और पुओर मेडिसिन खर्च एवं पढ़ापढ़ी पाई ता सब बहुत कम हुए। एथिपाई आमे अनेक लोन मध्य करिछु। हेले मो स्वामी केबे भी हारी जाई नाहंती, बरं आमको टिकिए खुशी रे रखिबा पाई बहुत परिश्रम करती। आम गाँव रे पाखापाखि समस्तंकर पक्का घर होई गलानी। केवल आम घर को छाड़ी आमर माटी घर थिला एवं से घरर अवस्था एते खराब होई गलानी जे जदि टिकिए वर्षा की पवन हेउची ताहले मनरे डर पशि जाउची काले घर गली पड़िबो कि। एसबु देखी मो स्वामी बहुत मन दुख करती, किंतु परिवारर भार भितरे से एते चापी होई जाइछंती जे से चाहिए मध्य किछि भी करि पारु नाहंती। हेले जेते दुख कष्ट गरीब आसिले मध्य मो मन कहूतिला एहा निश्चित दिने ना दिने ठीक होई जिवो, कारण मते माँ लक्ष्मी को ऊपर भरोसा थिला। मु सर्वदा माँ लक्ष्मी को पूजा करबा सह मो मनरे थिबा दुख कथा जणाए। हेले मु केबे भी माँ को ऊपर रागिकी गाली करिनी आमर एपरी अवस्था पाई। खाली मु माँ लक्ष्मी को पूजा करुथिली ता नुह, बरं माँ लक्ष्मी को वार्ता और रीतिनीति रे मध्य चालुथिली। माने मु खंडायत घरर लोक, हेले केबे भी उच्च नीच जाति देखेनी। मु भाबे मनीष सबु एक, तेणु से जेउ जाति रे हेले मध्य मु मोर घरे बसाए एवं घरे जहा भी थाए ताकू खाइबाकू दिए। एथिपाई मो स्वामी मध्य मते बहुत सपोर्ट करती। हेले गाँ लोक कहती मु छोट जातिर लोक को घरे पुराउथिबारु माँ लक्ष्मी रागिछंती, सेतिपाई आम घर कुआडे एपरी गरीब अवस्था होईची। मु चाहिले से लोकंको मुहरे जवाब दे दियंती, हेले मु बास चुप थिली, कारण मते माँ लक्ष्मी को ऊपरे पूरा भरोसा थिला। तेणु मु भाबुथिली निश्चित दिने ना दिने आमर समय परिवर्तन घटिबो ओ आम आर्थिक परिस्थिति भल होइजिबो। मु बास एई भावना रखी सर्वदा चुप रुहे। हेले एकदा आम साथी रे एपरी किछि हेला जहा मते अधैर्य करिबा पाई बाध्य करिदेला ओ एहा भी कहि पारो आम जीवन को आनी एपरी परिस्थिति रे छाड़ीदेला जहा केबे भी आमे स्वप्न रे सुधा भाबी नथिलु। माने एकदा मो स्वामी काम करुथिबा बेले हठात तांको गोड़ खसी जिबारु से तले पड़ी गले, जहाद्वारा तांको गोड़ भांगी गला। आम घरे रोजगार कहिबाकू गले से जणे लोक, एबे से जदि घरे गोड़ भांगी पड़ी जिबे ताहले आमे खाइबू कौन, टंका आसीबो केउठी? एसबु भाबी मु चिंतारे पड़ी गली ओ माँ लक्ष्मी को पाखरे बसी कांदी कांदी कहूताए, हे माँ लक्ष्मी, ये कौन होईगला आम साथी रे? सेई गोटिए लोकर रोजगार द्वारा आम घर चले, तांको भरोसा रे आमे माँ छुआ 3 जण बंचिछु। हेले एबे से जदि घरे पड़ी जिबे ताहले आमे मरी जिबू
ମୁଁ ଛୋଟରୁ ତୁମକୁ ପୂଜା କଲିଣି ଏବଂ ତୁମ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି। ହେଲେ ଏପରି ଭାବେ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳୁଛୁ, ହେଲେ ଏବେ ଚଳିବୁ କିପରି ତମେ ଭାବିପାରୁଛ ତ? ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବା ଦିନରୁ କେବେ ବି କିଛି ମାଗିନି, ହେଲେ ଆଜି ମାଗୁଛି, ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମା, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏପରି କହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗୁଥାଏ। ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଓ ଯଦି ତୁମେ ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତୁମ ଉପରେ ଢାଳି ହୋଇଯିବ। ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ବସିଥିବାରୁ ଏବେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏସବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଶ୍ରାବଣୀ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା, ଖାଲି ଥରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଦିନରାତି କଷ୍ଟ କରି ଆମ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏକଥାରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଓ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି, କାରଣ ମୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ି ଆସିଲିଣି। ହେଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆମ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଭାବି। ତମ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପରଠାରୁ ସେ ଠିକ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ଘରର ସମସ୍ୟା ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଖାଇବାରେ କିଛି ବି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଖାଇଦେଉଛି। ହେଲେ ପୁଅଟା ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେ ଖାଉନି, ଜିଦି କରୁଛି। ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ଏସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ହେଲେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନି। ଏପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 20 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଏବେ ଘରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କାହାଠାରୁ ଧାର ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଧାର ହେଲାଣି। ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନ ଭାବି ଶେଷରେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଆରେ ଦେଇ, ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ଏବେ ଆମ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେବା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲିନି ଯେ ସତେ ଯେପରି ସେ ଲୋକକୁ ତାର କିଡନୀ ମାଗିଦେଲି। ତେଣୁ ସେ ରାଗରେ ମୋତେ କହିଲା, ହଇଲୋ ଶ୍ରାବଣୀ, ତତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତୁ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ? ହଇଲ, ତୁ ଏପରି କହି ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି? ଭଲ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଏଠାରୁ ପଳା, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏକଥା ମୋର ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ପଳାଇ ଆସିଲି ଠାକୁର ଘରକୁ ଏବଂ ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ହେ ମା, ଏବେ ଆଉ ସହି ହେବନି କି ଦେଖି ହେବନି, କରିବି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଘରେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନେବ? ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମର ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ମରିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି? ଆଜି ମୋର ଛୁଆ ପିଲା କ'ଣ ଖାଇବେ? ମୁଁ ଏପରି କହି କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଘର ବାହାରୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଦେଇ, ଘର ବାହାରକୁ ଆସ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହାତରେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଦେଇ, ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏପରି ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ତୁମ ଦିନରାତି ପାଇଁ ହୋଇଯିବ। ଏପରି କହି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ମୋ ହାତରେ ଏତେ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ଏବେ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଜି ମୋର ପିଲା ଉପବାସରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ସେ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇର ପେଟ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କିପରି ଭୋକିଲା ରହିବ? ମୋତେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥାଏ।
ସେଦିନ କଥା ମୋର ଆଜି ବି ଭଲସେ ମନେ ଅଛି। ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟା ସମୟ ହଠାତ୍ ମୋ ଘର ପଛପଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିବାର ଆବାଜ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ପ୍ରକାର ଆବାଜ ଆସିଲା, ସତେ ଯେପରି କିଏ ବହୁତ ସାରା ଖୁଚୁରା ପଇସାକୁ ତଳେ ପକାଉଥାଏ। ହେଲେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି, କାରଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କାହାର କିଛି କାମ ହୋଇଥିବ ଭାବି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଦିନସାରା କାମ କରି କରି ମୋ ଶରୀରରେ ଆଉ ଜମା ବି ବଳ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିକି ଯାଇ ଦେଖେ ବାହାରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ସେ ଯାହା ବି ହୋଇଥିବ ଭାବି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଏକ ଅଜୀବ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା, ସତେ ଯେମିତି କିଏ ମୋ କାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଥାଏ, ଆରେ ଶ୍ରାବଣୀ, ମୁଁ ତ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି ତାହା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ କବାଟ ଖୋଲି ବାଡ଼ିପଟକୁ ଆସ। ଯଦି ଏପରି ଶୋଇ ରହିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଉପହାର ବୋଧେ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ଏପରି ଆବାଜ ଶୁଣିବା ପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଡରରେ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଖାଲି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ ଓ ମନରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମୋତେ ଏପରି ଡାକି କହିଲା? ମୋତେ ଆଉ ଭୂତ ଡାକୁନି ତ? ହେଲେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ସାହସ କରି ବାଡ଼ିପଟ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କିଛି ସୁନା କଏନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ, କାରଣ ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କିଏ ସୁନା କଏନ୍ ଆଣିବ? ଏବଂ ଯଦି ବି କିଏ ଆଣିଛି ତାହେଲେ ସେ ଆଣି ମୋ ଘର ଆଗରେ କାହିଁକି ପକାଇଲା? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଉଥାଏ। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋର ମନକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ଆସିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏ କଏନ୍ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ତ? ଏପରି ଭାବି ସେ କଏନ୍କୁ ଗୋଟାଇବାରେ ଲାଗିଲି ଏବଂ ତାପରେ କହିଲି, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ସୁନା କଏନ୍ ତମେ ହିଁ ଏଠାରେ ପକାଇଛ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ସର୍ବଦା ଆମ ସାଥିରେ ଅଛ ବୋଲି। ଆଜି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କାରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ସହ ଘରର ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଗରିବ ପାଇଁ ଦିନେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ମୋ ଖୁସି ସମୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏପରି କହି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସାଥିରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ବଜାରରେ ଦେଇ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ସହ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘର ବନାଇଲୁ ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ପରିବାରର ଖାଲି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ଦିନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ ସେ ଏବେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ସିଧା ସିଧା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି ବୋଲି। ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ମୋତେ ଏପରି ଶିଖାଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି, ଯିଏ ବି ମୋ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ କାଫି ଅଟେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯଦି ବସି ସେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଭାବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କେବେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନା, ବରଂ ଖୁସି ଲାଗେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଏପରି କ'ଣ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଖିହେବ କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏ କଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବି, ବାସ୍ ଖାଲି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସାଥିରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ କହିବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଶ୍ରାବଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଖାଲି ଏହା ସେ କହିନଥିଲେ, ବରଂ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 1, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଛୁଆଁ ଭାବନି କିମ୍ବା ନିଚା ଦେଖାଇବା କଥା କୁହନି। ନମ୍ବର 2,
ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲେ ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରେ ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ ତାକୁ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖେ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ମାଗେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ମାଗେ ତାହେଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେପରି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତା ପ୍ରତି ଜଳନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 5, ଯଦି କାହାକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ବୁଲି ବୁଲି କୁଆଡ଼େ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଶ୍ରାବଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଥିଲେ। ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ।